And on your Bible, आइए अपनी बाइबल की तरफ चलें। the Gospel of John, chapter 9, verse 39, please. യൂഹन्ना 9वां अध्याय 39वां पद। കാണാത്തവർ കാണുവാനും കാണുന്നവർ കുരുടർ ആകുവാനും ഇങ്ങനെ ന്യായവിധിക്കായി ഞാൻ ഇഹലോകത്തിൽ വന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. तब यीशु ने कहा कि मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वे देखें, जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। Try it, read together this word, the Gospel of John, chapter 9, verse 39. Can you please read together, everyone here? आइए सब लोग मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। 39वां वचन एक मिलकर पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो देखते हैं नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। ഇത് യേശു കർത്താവ് സംസാരിച്ചത് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച ഒരു കുരുടനോടാണ്. एक अंधे व्यक्ति से यीशु ये बात कह रहे हैं जो जिसने चंगाई पाई। ഇത് പറയുവാനുള്ളതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? इस वाक्य को कहने के पीछे की वजह क्या है? അത് പ്രവചനമായി നിങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് വീഴുകയാണ്. तो वो आपके ऊपर भविष्यवाणी बनकर उतरेगा। ഞാൻ കേവലം ഒരു വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കപ്പുറമായി मैं केवल वचन की घोषणा से परे ഈ വേദഭാഗത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा सीधा आपसे बात करेगा। ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ വചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ परमेश्वर का आत्मा जब वचन के द्वारा हमसे बात करता है ആ വചനം കേൾക്കുന്നവർ പ്രതികരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. तो उस वचन को सुनते ही जो हरकत आप कर सकते हैं स्वीकार करिएगा उस वचन നിങ്ങൾ को। വായികൾ തുറന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ अपने मुंह को खोलकर जब आप उसको स्वीकार करेंगे ആ വചനം നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുവാനിടയാകും. वही वचन आपके अंदर जीवंत हो जाता है। ദൈവം ഒരു രാത്രിയിൽ സാമുവേലിനെ വിളിച്ചു. एक रात परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया। അത് ദൈവമാണ് എന്ന് സാമുവേലിന് മനസ്സിലായില്ല. शमूएल को पता नहीं चला कि वो परमेश्वर की आवाज है। സാമുവേൽ ചെന്ന് ഏലി പുരോഹിതനോട് പറയുന്നു, शमूएल जाकर एली से कहता है, എന്റെ മുറിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാനിടയായി. मेरे कमरे में मैंने एक आवाज सुनी है। ഏലി പുരോഹിതൻ സാമുവേലിനോട് പറയുന്നു, एली नबी शमूएल से कहता है, ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ദൈവശബ്ദം നീ കേട്ടാൽ अब यदि तू ऐसी आवाज सुने നീ പ്രതികരിക്കണം. तो तू हरकत उत्तर देना। യഹോവേ അരുളി ചെയ്യണമേ, അടിയൻ കേൾക്കുന്നു എന്ന് നീ പറയണം. यूं कहना कि हे यहोवा मैं हूं यहाँ, पता मैं सुन रहा हूं। നീ പ്രതികരിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. जब तक आप अपनी प्रतिक्रिया न दिखाएं अगली बात परमेश्वर नहीं कर सकता है। ഫ്രീക്വന്റ് ആയി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ और आज यदि आप चाहते हैं कि एक के बाद एक पवित्र आत्मा आपसे बात करे നിങ്ങൾ വചനത്തിന്റെ മുൻപിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. तो वचन के आते ही प्रतिक्रिया हरकत करें। മറിയത്തിന്റെ അടുക്കൽ ദൂതൻ വന്ന് പറയുന്നു, मरियम के पास स्वर्गदूत आकर कहता है, അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും. सर्वोच्च प्रधान की छाया तुझ पर छाया करेगी। ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകൻ നിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിക്കുവാനിടയാകും. जगत का उद्धारकर्ता तेरी कोख में जन्मेगा। അവൾ ചോദിക്കുന്നു, वो पूछती है, ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയായികയാൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? मैं किसी पुरुष को जानती नहीं, कैसे ये होगा? ദൂതൻ പറയുന്നു, स्वर्गदूत कहता है, ലൂക്കോസ് 1:37 और लूका 1:37 में, ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും. पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। മറിയം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയാണ്. और मरियम वहां प्रतिक्रिया कर रही है। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ. उसने कहा यदि ऐसा है तो जैसा कहा मुझ पर होने पाए। മറിയം പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ मरियम ने जब प्रतिक्रिया करी, ദൂതൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് അവളിൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയി. स्वर्गदूत ने जो कहा था वही शब्द उसकी जिंदगी का भाग बन गया। നാഗ്പൂരിൽ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കണമെങ്കിൽ, आज यदि आप चाहते हैं कि नागपुर में भी चमत्कार हो, നാഗ്പൂരിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ വായി തുറക്കണം. तो नागपुर के प्रतिनिधि बने आप मुंह खोलें। നിങ്ങൾ ഈ പട്ടണത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. आप इस शहर के प्रतिनिधि हैं। നിങ്ങൾ വാ തുറക്കുമ്പോൾ ദൈവം വാതിലുകളെ തുറക്കും. जब आप मुंह खोलते हैं वो दरवाजा खोलता है।
നിങ്ങൾ വായ് തുറക്കുമ്പോൾ ദൈവം വാതിലുകളെ जब തുറക്കും. आप मुंह खोलते हैं वो द्वार खोलता है. നിങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ആരാധിക്കുമ്പോൾ അമാല്യോക്യ ശക്തികൾ നിലംപരിചാകുവാനിടയാകും. जब आप हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं शक्तियां यहाँ की गिर पड़ती हैं. നമ്മുടെ പണത്തിന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തത്, जो हमारा पैसा नहीं कर सकता, നമ്മുടെ കഴിവുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്, जो हमारी खूबियां नहीं कर सकती, ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് പ്രവചന ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ കഴിയും. परमेश्वर के वायदे भविष्यवाणियां कर सकती हैं. യെസ്രായുടെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യം. इज़रा 6 का 14. മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. और इस प्रकार वहां पर लिखा है, യഹൂദ മൂപ്പന്മാർ പണിതു, और यहूदी प्राचीनों ने बनाया, ഇദ്ദോവിന്റെ മകനായ സക്കറിയാവും ഹാഗായിയും പ്രവചിച്ചതിനാൽ അവർക്കത് സാധിച്ചു. और इत्तो के बेटे जकरिया ने क्योंकि नबूवत की भविष्यवाणी की वो पूरा हो गया. എസ്രാ chapter 6 word 14. इज़रा 6 का 14. तब यहूदी पुरनिये हग्गई नबी और इद्दो के पोते जकरिया के भविष्यवाणी करने से मंदिर को बनाते रहे. ഓക്കെ, പ്രവചിച്ചതുകൊണ്ട് അത് സാധ്യമായി, ആ പണി നടന്നു. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രൊഫറ്റിക് ഡിക്ലറേഷൻ that work is finished. वो काम इसलिए पूरा हुआ क्योंकि भविष्यवाणियां कहती जा रही थी. നമ്മുടെ പണത്തിന് പണിത് തീർക്കാൻ കഴിയാത്തത്, आज जो हमारा पैसा नहीं बना सकता, നമ്മുടെ കഴിവുകൾക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത്, हमारी योग्यताएं जिसे बना नहीं सकती, ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാരുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾ സാധിപ്പിക്കും. परमेश्वर के अभिषिक्तों के मुंह से निकलने वाली वाणियां पूरी कर सकती हैं. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് അനുഭവമുണ്ട്? आप में से कितनों का ये अनुभव है? എന്റെ പണത്തിന് എന്റെ കഴിവിന് സാധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയത് അഭിഷേകത്താൽ പുറപ്പെട്ട വാക്കുകൾ എന്നിൽ സാധിപ്പിച്ചു എന്ന്. कितने लोग कह सकते हैं कि जो मेरा पैसा नहीं कर पाया, खूबी नहीं कर पाई, अभिषिक्तों के शब्दों ने, वाणियों ने उसे पूरा कर दिया. ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം നാഗ്പൂരിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. जहां पर कुछ भी नहीं था, यदि परमेश्वर वहां से कुछ लाकर खड़ा कर सकता है, वही परमेश्वर नागपुर में भी कुछ खड़ा कर रहा है. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കുരുടനോട് യേശു പറഞ്ഞത്, കാണാത്തവർ കാണുവാനും കാണുന്നവർ കുരുടരാകാനും ഞാൻ ഇഹലോകത്തിലേക്ക് വന്നു? यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को क्यों कहा कि जो देखते हैं वो नहीं देखें, और जो नहीं देखते हैं वो देखने पाएं? യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം 39-ാം വാക്യമാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചത്. यूहन्ना के सुसमाचार 9वें अध्याय के 39वें पद को हमने देखा. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, आप इस सच को यदि जानना चाहते हैं, ആ ഒറ്റ വാക്യം വായിച്ചത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാവത്തില്ല. तो केवल उस एक वचन को पढ़ने से समझ में नहीं आएगा. 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കുക. 9वें अध्याय के पहले पद को आप देखिएगा. ബൈബിൾ പറയുന്നു, बाइबल कहती है, അവൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ जाते हुए ജന്മനാ കുരുടനായ മനുഷ്യനെ കണ്ടു. उसने जन्म से अंधे एक मनुष्य को देखा. जानते हुए उसने जन्म से अंधे मनुष्य को देखा. അവൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, जब वो जा रहा था, കടന്നു പോകുമ്പോൾ, जब वो जा रहा था. 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ 9वें अध्याय के पहले पद में അവൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ऐसा लिखा है कि जाते हुए अथवा जब वो जा रहा था. എന്നാൽ യേശു എന്തിലൂടെ കടന്നുപോയി? यीशु क्यों वहां से होकर गया? ഏതു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി? किस परिस्थिति में से होकर गया? ഏത് അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയി? किस हालात में से होकर गया? ഇതറിയണമെങ്കിൽ इसको जानने के लिए 8-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകണം. हमें 8वें अध्याय में आना पड़ेगा. 8 കഴിഞ്ഞാണ് 9 എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും और അറിയാം. आपको पता है कि 8 के बाद में ही आता है 9. 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8वें अध्याय के 13-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 13वें पद में ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ യേശുവിനോട് പറയുകയാണ്, वहां पे कुछ लोग आकर यीशु से कहते हैं നീ സാക്ഷ്യമില്ലാത്തവനാണ്, कि तू, तेरी गवाही ठीक नहीं है, നിന്നിൽ സത്യസന്ധതയില്ല. तुझ में सच्चाई नहीं है. 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 41-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, और 8वें अध्याय के 41वें पद में लिखा है, മറ്റൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ പറയുകയാണ്, दूसरे कुछ लोग आकर कहते हैं, നീ വ്യഭിചാരപുത്രനാണ്, നിന്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് നിനക്കറിയുമോ? और तुझे नहीं पता कि तेरा पिता कौन
कौन है, तू तो व्यभिचार में जन्मा है। 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 48-ാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ 8वें अध्याय के 48वें पद में लिखा है, അവർ പറയുന്നു, നീ ഒരു ശമര്യനാണ്, നിനക്ക് ഭൂതമുണ്ട്. और वो कहता है कि तू तो सामरी है, तुझ में दुष्ट आत्मा है। 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 49-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 8वें अध्याय के 49 में इस प्रकार लिखा है, യേശു അവരോട് പറയുന്നു, यीशु उनको उत्तर देता है നിങ്ങൾ എന്നെ അപമാനിക്കുകയാണ്. कि तुम मेरा निरादर कर रहे हो। 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 52-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 8वें अध्याय के 52वें पद में അവർ പറയുന്നു, वो कहते हैं നിനക്കിപ്പോൾ ഭൂതം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൺഫേം ആയി. कि हमको अब पता चल गया कि तुझ में दुष्ट आत्मा ही है। 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 57-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 8वें अध्याय के 57वें पद में അവർ പറയുന്നു, നീ യു ആർ നോട്ട് മെച്യൂർഡ്, നീ പക്വതയുള്ളവനല്ല, നിനക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട്? और वो कहते हैं कि तेरी तो उम्र भी कितनी है, तुझ में परिपक्वता नहीं है। നീ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ആരാണ്? നീ അബ്രഹാമിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? तू ऐसा क्यों बोल सकता है? क्या तूने अब्राहम को देखा भी है? 8-ാം അധ്യായത്തിന് 59 വാക്യമേ ഉള്ളൂ. और 8वें अध्याय में केवल 59 पद ही है। 59-ാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, और 59वें पद में लिखा है, അവർ അവനെ എറിയാൻ കയ്യിൽ കല്ലെടുത്തു. उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठा लिए। 8-ാം അധ്യായം അതോടുകൂടെ അവസാനിക്കുന്നു. और वहीं पर 8वां अध्याय समाप्त होता है। 9-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ और 9वें अध्याय के पहले पद में ബൈബിൾ പറയുന്നു, बाइबल कहती है, അവൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ जब वो जा रहा था, പിറവിയിലെ കുരുടനായവനെ കണ്ടു. जन्म से अंधे एक व्यक्ति को देखा। എന്തിലൂടെ കടന്നുപോയി? वो क्यों गया वहां? അപമാനിച്ചവരുടെ ഇടയിലൂടെ കടന്നുപോയി. अपमान करने वालों के बीच में से गया। ഭൂതമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ ഇടയിലൂടെ കടന്നുപോയി. जिन्होंने कहा इसमें दुष्ट आत्मा है, उनके बीच में से गया। നിന്റെ പിതാവാര് എന്ന് ചോദിച്ചവരുടെ ഇടയിലൂടെ अरे കടന്നുപോയി. तू बता तेरा पिता कौन है, पूछने वालों के बीच में से गया। നീ ശമര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ ഇടയിലൂടെ तू കടന്നുപോയി. तो सामरी है कहने वालों के बीच में से गया। നിനക്ക് പക്വതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ ഇടയിലൂടെ കടന്നുപോയി. तू तो परिपक्व नहीं है कहने वालों के बीच में से गया। എറിയാൻ കയ്യിൽ കല്ലുമെടുത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലൂടെ അവൻ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അന്ധന്റെ കണ്ണ് തുറക്കാനുള്ള കരുത്ത് അവന്റെ കൈക്കുണ്ടായിരുന്നു. मारने वालों के हाथ में जब पत्थर तैयार थे, उसके बीच में भी अंधे को चंगाई देने वाले हाथ यीशु के साथ थे। പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും समस्याओं के बीच में भी, പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിലും विरोधों के बीच में भी അവന്റെ കരങ്ങൾ അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നു. उनका हाथ चमत्कार करता रहता है। യേശു നോക്കിയത് പരിഹസിച്ചവരെയല്ല. यीशु अपमान करने वालों को नहीं देखा। യേശു നോക്കിയത് തന്നെ എറിയാൻ കയ്യിൽ കല്ലുമായി നിൽക്കുന്നവന്റെ കയ്യിലെ കല്ലിന്റെ എണ്ണമല്ല. यीशु मसीह ने पत्थरों की संख्या को नहीं देखा। യേശു നോക്കിയത് പിതാവായ ദൈവം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യത്തിലേക്കാണ്. यीशु मसीह ने नजरें उठाई और देखा पिता ने उसको कुछ सौंपा है। യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് പരിഹാസികളോട് മറുപടി പറയാനല്ല. यीशु मसीह धरती पर अपमान करने वालों को उत्तर देने नहीं आया था। യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് തനിക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്നവർക്ക് വിധേയപ്പെടാനല്ല. यीशु मसीह विरोध करने वालों के सामने माथा टेकने नहीं आया था। യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് അന്ധന് കാഴ്ച കൊടുക്കാൻ, ചെകിടന്റെ ചെവിയെ കേൾപ്പിക്കാൻ, ഊമരെ സംസാരിപ്പിക്കാൻ, മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കാൻ, കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ, നിന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന്, നിന്റെ ക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന്, നിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ എന്നേക്കുമായി വിടുവിച്ച് നിനക്ക് നിത്യജീവൻ തരുവാൻ. यीशु मसीह धरती पर इसलिए आया कि अंधे देखे, बहरे सुने, गूंगे बोले, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, आपको उससे जोड़ दे, आपको अनंत जीवन मिले। എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, നിങ്ങളുടെ പ്രതികൂലത്തെക്കാൾ വലുതാണ് യേശു കർത്താവ്. आपके विरोधों से भी बड़ा है यीशु मसीह। നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെക്കാൾ വലിയവനാണ് യേശു കർത്താവ്. आपकी आवश्यकताओं से भी ऊंचा है यीशु मसीह। നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെക്കാൾ വലിയവനാണ് യേശു കർത്താവ്. आपके बीमारियों से भी बड़ा है यीशु मसीह। നിന്റെ ശത്രുവിനേക്കാൾ ശക്തനാണ് നിന്റെ ദൈവം. आपके दुश्मनों से भी महान है
यीशु मसीह। നിന്റെ ശത്രുവിനേക്കാൾ ശക്തനാണ് നിന്റെ ദൈവം. आपके दुश्मनों से भी ताकतवर है यीशु मसीह। ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളോട്, मैं आपसे पूछता हूं, ഈ എറിയാൻ കയ്യിൽ കല്ലുമായി നിൽക്കുന്നവന് കുരുടന്റെ കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റുമോ? क्या ये पत्थर मारने वाले कोई भी अंधे की आंखें खोल सकते हैं? ഈ പരിഹസിക്കുന്നവന് മരിച്ചവനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? अपमान करने वाला कोई भी आकर मरे हुए को जिला सकता है? ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചതിനാൽ, यीशु पर विश्वास करने की वजह അവനായി से, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊടുത്തതിനാൽ, उसको अपना जीवन देने की वजह से, ശത്രു നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നെങ്കിൽ यदि चुनौती दे रहा है दुश्मन की हरा डालेगा वो, നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചുകൊള്ളുക, तो आप पक्का लिख लेना, ശത്രു അല്ല ജയിക്കാൻ പോകുന്നത്. दुश्मन बिल्कुल भी नहीं जीतेगा। മരണത്തെ ജയിച്ചവൻ, जो मौत पर जीत चुका है, പാതാളത്തെ ജയിച്ചവൻ, जो अधोलोक को जीत चुका है, കല്ലറകളെ ജയിച്ചവൻ, कब्रों को जो जीत चुका है, മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ, मौत को जीत कर जो जिंदा हो गया है। യേശു കർത്താവിന്റെ ഫോക്കസ് यीशु मसीह का ध्यान ഒരിക്കലും മനുഷ്യരിലേക്കല്ലായിരുന്നു. मनुष्य की ओर नहीं था। യേശുവിന്റെ ഫോക്കസ് यीशु का ध्यान വിമർശകരിലേക്കല്ലായിരുന്നു. आलोचकों की ओर नहीं था। യേശുവിന്റെ ഫോക്കസ് यीशु का ध्यान പിതാവായ ദൈവം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതായ ദൗത്യത്തിലേക്കായിരുന്നു. पिता के द्वारा सौंपे गए कार्य पर था। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്, इसलिए आपको भी എബ്രായർ 12:2 ബൈബിൾ പറയുന്നു, इब्रानियों 12:2 कहता है, വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തീകരിക്കുന്നവനുമാകുന്ന യേശുവിനെ നോക്കുക. आप भी केवल विश्वास के नायक और पूर्ति करने वाले यीशु मसीह को देखें, തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷമോർത്ത് അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി. जिसने अपने सामने रखे हुए आनंद को देखकर अपमान को नकार അവൻ दिया, ക്രൂശിനെ സഹിച്ചു, क्रूस को सह लिया, ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരുന്നു. परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठ गया। മൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നു, और तीसरा पद कहता है, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിക്കാൻ इसलिए आप अपने अंदर थक या मंदित न हो जाएं। പാപികളാൽ തനിക്ക് നേരിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. उस पापी आप सबों के लिए जो कुछ भी उसने सहा उसी की ओर ध्यान देते रहें। പലതിലും നിങ്ങളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കാൻ പിശാച് ശ്രമിക്കും. कईयों के द्वारा वो थकाने की कोशिश करेगा, പലതിലും നിങ്ങളെ മടിപ്പിക്കാൻ സാത്താൻ ശ്രമിക്കും. कईयों के अंदर आपके अंदर कईयों के द्वारा मायूसी डालेगा, നിങ്ങളെ സംശയിപ്പിക്കാൻ പിശാച് ശ്രമിക്കും. आपके अंदर संशय को शक को डालेगा। പക്ഷെ സംശയത്തെ സംശയിക്കണം. लेकिन आप शक पर शक करें, സംശയത്തെ സംശയിക്കണം. आप शक पर शक करें। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദൈവത്തെ സംശയിക്കരുത്. परमेश्वर पर शक न करें, അവനിൽ ഒരു ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. उसके अंदर हमें स्थिरता चाहिए। നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവനെ സംശയിക്കരുത്. आप कभी भी उस पर शक न करें, സംശയത്തെ സംശയിക്കണം. आप शक पर शक करें। യേശു ഇന്നും അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു. यीशु आज भी चमत्कार करता है, അവൻ ഇന്നും അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. आज भी वो अपने बड़े काम करता है। എത്ര പേര് ഒരു ആമേൻ कितने പറയുവാനുണ്ട്? लोग कहेंगे आमीन? ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, ഗിദയോൻ നേരിട്ട മിദ്യാനി ശക്തികളെക്കാൾ വലുതായിരുന്നു ഗിദയോന്റെ ദൈവം. गिदोन के सामने जो मिद्यान आया, मिद्यानियों से बड़ा था उसका ईश्वर। മോശ നേരിട്ട അമാലിയോക്കരെക്കാൾ വലുതായിരുന്നു മോശയുടെ मूसा ദൈവം. के सामने आने वाले अमालेकियों से बड़ा था उसका परमेश्वर। ദാവീദിനെ വെല്ലുവിളിച്ച ഗോലിയാത്തിനേക്കാൾ വലുതായിരുന്നു ദാവീദിന്റെ ദൈവം. दाऊद को चुनौती देने वाले गोलियत से भी बड़ा था दाऊद का परमेश्वर। അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ ഒന്ന് മുട്ടിയിട്ട് പറ, കൈ കൊടുത്ത് പറ, നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കാൾ വലുതാണ് നിന്റെ ദൈവം. पास वाले से हाथ मिलाकर कहिएगा आपकी समस्या से बड़ा है परमेश्वर। എന്റെ രോഗം വലുതാന്ന് പറയരുത്. कभी मत कहना कि रोग बड़ा है, എന്റെ കടഭാരം എനിക്ക് വലുതാന്ന് പറയരുത്. मत कहना कि कर्ज बड़ा है, എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വലുതാന്ന് പറയരുത്. मत कहना कि समस्या बड़ी है। കടഭാരത്തോട്, പ്രശ്നത്തോട്, രോഗത്തോട് പറയണം, എനിക്കൊരു വലിയ ദൈവമുണ്ട്. कर्ज को, बीमारी को, समस्या को कहना मेरा परमेश्वर बड़ा है।
Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ जब आप विश्वास के साथ ये बार बार कहेंगे, ചില പർവ്വതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകും. कुछ पहाड़ आपके सामने से सरक जाएंगे। എന്തായിരുന്നു ഈ കുരുടന്റെ പ്രത്യേകത? इस अंधे की विशेषता क्या थी? നിങ്ങൾ പറയും കുരുടന്റെ പ്രത്യേകത കാഴ്ചയില്ലാത്തതാണ്. आप कहेंगे अंधे की खासियत ये कि दिखता नहीं उसको। കുരുടന്റെ പ്രത്യേകത അവൻ ഭിക്ഷക്കാരനാണ്. अंधे की खासियत वो भिखारी है। പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, लेकिन एक बात जानिएगा, എല്ലാ കുരുടന്മാരും ഭിക്ഷക്കാരാണോ? सारे अंधे भिखारी होते हैं? നോ. नहीं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। കണ്ണ് കാണാൻ മേലാത്ത എല്ലാവരും ഭിക്ഷക്കാരാണോ? जिनको आंखें नहीं दिखाई देती, क्या वो सब भीख मांगते हैं? ഒരു വലിയ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി അതിന് അന്ധനാണെങ്കിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും യാചകനാകത്തില്ല. एक बड़े अमीर परिवार में यदि कोई बच्चा जन्मा और उसे दिखाई नहीं दे रहा है, वो कभी भिखारी नहीं बनेगा। ബൈബിൾ പറയുന്നു बाइबल कहती है ഇവൻ കുരുടനായിരുന്നു, ये अंधा था, ഇവൻ യാചകനായിരുന്നു. ये भिखारी था। ശരിക്കും ഇവൻ യാചകനായി തീർന്നതാണ്. वास्तव में ये भिखारी बाद में बना। യോഹന്നാൻ 9:8 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ यूहन्ना 9 का 8 जब हम पढ़ते हैं, അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, वहां लिखा है, അയൽക്കാരും पड़ोसी ഇവനെ മുൻപേ ഇരക്കുന്നവനുമായി കണ്ടവരും जिन्होंने उसे पहले भीख मांगते देखा था, ഇവനല്ലയോ അവിടെ ഇരുന്ന് ഭിക്ഷ യാചിച്ചവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. वो कहने लगे क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगता था? എന്തായിരുന്നു ഈ അന്ധന്റെ പ്രത്യേകത? इस अंधे की खासियत क्या थी? ഒന്ന്, एक, നമ്പർ 1, पहली खासियत, എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും सब कुछ था അവൻ ഭാവി നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. तो भी भविष्य अंधेरे में पड़ा था। ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത്, मैंने यही कहा, എല്ലാ കുരുടന്മാരും യാചകരല്ല, सारे अंधे भिखारी नहीं होते हैं എല്ലാ യാചകരും കുരുടന്മാരുമല്ല. और सारे भिखारी अंधे नहीं होते हैं। യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ? समझ पा रहे हैं मेरी बात? ഇവന്റെ പ്രശ്നം, इसकी समस्या, ഇവനെല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു, इसके पास सब थे, ഇവൻ ഒരിക്കലും യാചകനാവണ്ടവനല്ല. भिखारी बनने की कोई नौबत नहीं थी। അവനെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും सब कुछ था तो भी അവന്റെ ഭാവി നഷ്ടപ്പെട്ടു. उसका भविष्य अंधेरे में पड़ा था। അവൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? क्या क्या था उसके पास? യോഹന്നാൻ 9:20 എഴുതിയിരിക്കുന്നു, यूहन्ना 9 के 20 में लिखा है, അവന് പേരൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. उसके माता पिता थे। അവന്റെ അപ്പനോടും അമ്മയോടുമാണ് യഹൂദന്മാർ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, यहूदी आकर उसके माता पिता से पूछते हैं നിങ്ങളുടെ മകൻ എങ്ങനെയാണ് സൗഖ്യം कि പ്രാപിച്ചത്? तुम्हारा ये बेटा चंगाई कैसे पा गया? അവന് വീടുണ്ടായിരുന്നു, उसका घर था, കാരണം അവർ വന്നത് അവന്റെ വീട്ടിലാണ്. क्योंकि वो यहूदी उसके घर पर आकर पूछ रहे हैं। യോഹന്നാൻ 9:22 എഴുതിയിരിക്കുന്നു, यूहन्ना 9 के 22 में लिखा है, അവന് ഒരു ചർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. उसकी एक कलीसिया थी, आराधनालय था। കാരണം യോഹന്നാൻ 9:35 വായിക്കുന്നുണ്ട്, അവൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചതിനാൽ അവനെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്ന്. और क्योंकि 9 के 35 में हम देखते हैं, यीशु पर विश्वास करने की वजह से उसे आराधनालय से निकाल दिया। അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചേ, മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തവനെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റുമോ? पास वाले को कहिएगा कि जिनकी सदस्यता नहीं है उनको बाहर कैसे निकालते हैं? ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। Are you listening me? सुन पा रहे हैं मुझे? അവൻ അപ്പനും അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു, माता पिता थे उसके, അവന് വീടുണ്ടായിരുന്നു, घर था उसका, അവന് ചർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, कलीसिया थी, അവന് ചർച്ചിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. कलीसिया में सदस्यता थी। ഇതിലെല്ലാം അപ്പുറമായിട്ട് और इन सब से बढ़कर ഇവന് സൗഖ്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ जब इसको चंगाई मिली, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മുഴുവൻ ഇളകി വന്നു. एक पूरा समाज वहां पर हिलने लगा, നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഇളകി വന്നു. पूरे गांव वाले हिल गए। വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. एक समाज का बड़ा योगदान उसके साथ था। അപ്പനും അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, माता पिता थे तो भी, പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, कलीसिया थी तो भी, വീടുണ്ടായിരുന്നിട്ടും, घर था तो भी, വീട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നിട്ടും, घर वाले थे तो भी, വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, पूरे समाज का योगदान था तो भी, എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, सब कुछ था तो भी, എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും सारे लोग थे तो भी ഇവന്റെ ഭാവി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. इसका भविष्य नाश हो चुका था। അവൻ യാചകനായി പോയി.
वो भिखारी बन गया। എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, सब कुछ है, എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു, सब लोग थे, പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, पढ़ाई का सारा माहौल तैयार था, അപ്പനും അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു, माता पिता थे, എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. सब कुछ था, പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും ആകാൻ പറ്റിയില്ല. लेकिन मैं कुछ भी आज भी नहीं बन पाया। എന്റെ ജീവിതം തകർന്നു പോയി. मेरी जिंदगी नाश हुई पड़ी है। അങ്ങനെ പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, कोई भी ऐसा कहने वाला यदि यहाँ मौजूद है, നിന്നെ കാണാൻ യേശു വന്നിട്ടുണ്ട്. आप ही से मिलने यीशु आया है। നിനക്ക് വേണ്ടി യേശു വന്നിട്ടുണ്ട്. आप ही के लिए यीशु आया है। എന്റെ ഭാവി നഷ്ടപ്പെട്ടു मेरा भविष्य खत्म हो गया എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. यदि कोई भी ऐसे शब्द कह रहा है, നിന്റെ ഭാവി യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലാണ്. आपका भविष्य यीशु के हाथों में ബൈബിൾ है। പറയുന്നു, बाइबल कहती है, നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവി നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ അവൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരൂപിക്കുന്ന നിരൂപണങ്ങൾ തിന്മയ്ക്കല്ല നന്മയ്ക്കത്ര. आपके लिए जो उपाय करता है वो आपकी बुराई के लिए नहीं परंतु भलाई के लिए है, जिससे कि जो भी आपने भविष्य के बारे में सोचा वही होने पाए। എനിക്കൊന്നും ആകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, यहाँ पर यदि कोई कहता है कि मैं कुछ नहीं बन पाया, എന്റെ ജീവിതം തകർന്നു പോയി എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, मेरी जिंदगी बिल्कुल नाश हो गई है, ജീസസ് വിൽ ഗിവ് യു ന്യൂ ലൈഫ്. सुनिएगा, यीशु आपको नई जिंदगी देगा। ജീസസ് വിൽ ഗിവ് യു ന്യൂ ലൈഫ്. यीशु आपको नया जीवन देगा। യേശു നിനക്കൊരു പുതിയ ജീവിതം തരും. यीशु आपको एक नई जिंदगी देगा। രണ്ടാമതായി, दूसरा, കുരുടന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? अंधे की दूसरी खासियत क्या थी? കുരുടന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം, अंधे की दूसरी खासियत, കുരുടന്മാർ വേഗത നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. भिखारियों में रफ्तार नहीं होती है। ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? पहली खासियत क्या थी? എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും सब कोई था, അവനൊന്നുമല്ലാതെയായി. वो ऐसा बन गया कि कुछ भी नहीं उसके पास। രണ്ടാമതായി, दूसरा, അവൻ വേഗതയില്ലാത്തവനായിരുന്നു. रफ्तार नहीं थी उसमें, സ്പീഡ് പോയി. उसकी गति खत्म हो गई। ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, मैं पूछता हूं आपसे, യേശു കർത്താവ് यीशु मसीह അവനെ സൗഖ്യമാക്കി. जब चंगाई देता है उसे, ചേറെടുത്ത് मिट्टी उठाई, थूका, കുഴച്ച് उसे साना, അവന്റെ കണ്ണിൽ പുരട്ടി, आंखों पे लगाया ശിലോഹാം കുളത്തിൽ പോയി കഴുകാൻ പറഞ്ഞു. और शिलो जाकर कुंड में धोने को कहा। അവൻ ശിലോഹാം കുളത്തിലേക്ക് പോയത് വളരെ പതുക്കെയാണ്. और शिलो की तरफ बड़े धीरे धीरे वो गया। അവൻ ശിലോഹാം കുളത്തിലെത്തിയിട്ട് शिलो कुंड पर वो पहुंचा, വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടി നോക്കി അത് കഴുകുകയായിരുന്നു. पानी को टटोल कर उसने ढूंढा और धोया। അങ്ങോട്ട് പോയത് വളരെ പതുക്കെയാണ്. आया बड़े धीमे, അവന്റെ കണ്ണുകൾ സുഖപ്പെട്ടു. उसकी आंखें सही हो गई। അവൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. जब वो वापस गया വന്ന സ്പീഡിലല്ല അവൻ തിരിച്ചു तो പോകുന്നത്. जैसे आया था उस गति से नहीं गया। യേശുവുമായി നിനക്കൊരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായാൽ, यीशु से यदि आप मुठभेड़ कर लें കാലതാമസങ്ങൾ മാറാൻ तो പോവുകയാണ്. आपकी देरियां बदलने जा रही हैं। ചിലതിന്റെയൊക്കെ വേഗത വർദ്ധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. कईयों की रफ्तार बढ़ने जा रही है। ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചിലരോട് പ്രവചിക്കുന്നു, स्वर्ग के आत्मा आप पर भविष्यवाणी कर रहा है। നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഡിലേ ആയി കിടക്കുന്ന ചിലത്, आपकी जिंदगी में आज भी जो विलंब से भरा നിന്റെ है, ജീവിതത്തിൽ ഡിലേ ആയിരിക്കുന്ന जो ചിലത് आपकी जिंदगी में विलंब से भरा, ഉടഞ്ഞു മാറാൻ പോവുകയാണ്. आज उसको वो दूर कर रहा है। സംഖ്യാപുസ്തകം 17 അധ്യായം 7-8 വാക്യത്തിൽ, गिनती 17 के 7 और 8 में ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവന്റെ വടി परमेश्वर ने जिसे चुना उसकी गति ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് തളർത്തു. एक, उसकी छड़ी एक रात में फलवंत हो गई। അത് ബദാം വൃക്ഷമായി മാറി. वो बादाम का पेड़ बन गया, അതിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടായി. उसमें फूल लगे। ഒരു ബദാം പൂക്കുവാൻ एक बादाम में फल लगने के लिए 5 വർഷം എടുക്കും. 5 साल का समय लगता है। 5 വർഷം കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട പ്രോസസ് 5 साल की प्रक्रिया को പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡിൽ परमेश्वर की उपस्थिति में ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു. एक रात में पूरा करके दिखा दिया। ഇന്ന് രാത്രി ചിലത് വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കും. आज कुछ जल्दी से होने जा रहा है। വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേര് നടുവിലുണ്ട്? कितने लोग यहाँ विश्वास करने वाले हैं? നെഹമ്യാവിന്റെ കാലത്ത് नहम्याह के समय में 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട മതിൽ പണി 5 साल से जो दीवार बनती है 52 ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവം തീർത്തു. 52 दिन में परमेश्वर ने पूरा करवा दिया। എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു, पवित्र आत्मा मुझसे कहता है കാലതാമസങ്ങൾ മാറാൻ പോകുന്നു. हर देरियों को दूर करने जा रहा है। ഡിലേ വരുത്തുന്നത് മാറാൻ പോകുന്നു. आपकी देरियां दूर होने जा रही हैं। കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ काना के विवाह में പച്ചവെള്ളം पानी വീഞ്ഞായി. दाखरस बन गया, ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അല്ല, और संतरे का जूस नहीं, ലൈം ജ്യൂസ് അല്ല, नींबू का जूस नहीं, വീഞ്ഞായി. वो दाखरस बन गया। വീഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ആകത്തില്ല. दाखरस
यूं ही नहीं बन जाता है, വർഷങ്ങളെടുക്കും, सालों लगते हैं, മാസങ്ങളെടുക്കും. महीने लगते हैं. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വീഞ്ഞ് കുറഞ്ഞത് 2 വർഷം എടുത്തതാ. सबसे उत्तम दाखरस कम से कम 2 साल में बनता है. 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് 3 കൊല്ലം കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട പ്രോസസ്സാണ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞത്. 2-3 साल की प्रक्रिया को क्षण भर में बना दिया. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम में നിന്റെ ബിസിനസിന്റെ മേളിൽ, आपके बिजनेस पर, നിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ, आपके पैसों पर, നിന്റെ ജോലിയുടെ മേഖലകളിൽ आपकी नौकरी पर കാലതാമസങ്ങൾ വരുത്തുന്ന, ഡിലേ ആക്കുന്ന എല്ലാ സ്പിരിറ്റുകളും ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ആകട്ടെ. दूरियां लाने वाली आत्माएं अभी टूटने पाए. ആവർത്തനം 28 പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ വാലല്ല തലയാക്കും. व्यवस्था विवरण 28, मैं तुझे पूछ नहीं सिर बनाऊंगा. എന്താ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? उसका मतलब क्या है? വാല് പുറകിലാണ്, पूछ पीछे, ബട്ട് ഹെഡ് ഈസ് ഫസ്റ്റ്. सिर आगे. ഞാൻ നിന്നെ വാലല്ല തലയാക്കും. मैं तुझे पूछ नहीं सिर बनाऊंगा. നീ ഇനി ഒന്നിലും പുറകിലാകത്തില്ല, ഞാൻ നിന്നെ മുന്നിൽ अब കൊണ്ടുവരും. तू किसी के पीछे नहीं रहेगा, सबके आगे रहेगा. നീ പിറകിലായി പോയെടുത്തുന്നെല്ലാം നീ മുന്നിൽ വരാൻ പോവുകയാണ്. जहां जहां भी पीछे हो गए, आगे आने जा रहे हो. യേശുവുമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടർ यीशु के साथ मुलाकात അവന്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. उसकी रफ्तार को बढ़ाता है. ഇനി അവന്റെ നടത്ത പഴയ നടത്തയല്ല. अब उसकी चाल पिछली चाल नहीं. ഇനി അവൻ ആരുടെ സപ്പോർട്ട് വേണ്ട. अब किसी की मदद नहीं चाहिए. ഇനി അവൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. अब वो मदद करेगा. നമ്പർ 1, पहला, ഭാവി നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ. उसका भविष्य खो चुका था. എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും सब कुछ था तो भी ഒന്നുമാകാതെ പോയവൻ. कुछ भी नहीं बना पाया वो. പക്ഷെ യേശു അവനെ കണ്ടതിനാൽ लेकिन यीशु से मुलाकात के कारण നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാവി खोया हुआ भविष्य ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് 1 सेकंड में തിരികെയാണ്. लौट आया. തിരികെയാണ്. लौट आया. 2, दूसरा, വേഗത നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ. जिसकी गति खत्म हो गई थी, കർത്താവിന്റെ സ്പർശനം यीशु का स्पर्श നിങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കും. आपके वेग को बढ़ाता है. മൂന്നാമതായി तीसरा, കുരുടന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത, अंधे की तीसरी खासियत, പുതുമ നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ. പുതുമ. उसमें नयापन खो चुका था. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ചേ, മുറുക്കി അടച്ചേ, सब लोग अच्छे से कसकर आंखें बंद करें, മുറുക്കി അടച്ചേ. कसकर बंद करें. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ കാഴ്ചയാണ്. अब सब एक जैसा देख रहे हैं. ആ കാഴ്ച ഇരുട്ടാണ്. ये अंधेरा है. കണ്ണു തുറന്നേ. अब खोलिए आंखें. ഇനി എല്ലാവരും നോക്കിയേ. अब देखिए इधर उधर, നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ കളറുകൾ കാണാം. अलग अलग रंग दिख रहे हैं, നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് കാണാം. रोशनी दिख रही है, നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ കാണാം. कई चीजें दिख रही हैं. പക്ഷെ അന്ധന് लेकिन अंधे को ഒറ്റ കാഴ്ചയാണ്. केवल एक ही दिखता था, ആ കാഴ്ച ഇരുട്ടാണ്. और वो दृश्य अंधेरा था. അവനൊന്നും പുതുമകളില്ല. उसके लिए कुछ भी नया नहीं था. അവൻ ഒരു പുതുമകളുമില്ല. कोई नयापन नहीं, അവനൊന്നും പുതുതായി കാണാനില്ല. कुछ भी नया देख ही नहीं सकता था. ജീവിതത്തിൽ പുതുമകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. जिंदगी में नएपन को खोए हुए कई लोग हैं. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, सुबह उठते हैं, ജോലി ചെയ്യുന്നു, काम करते हैं, വീണ്ടും വരുന്നു, वापस आते हैं, ജോലി ചെയ്യുന്നു, नौकरी करते हैं, കിടന്നുറങ്ങുന്നു. सोते हैं, നെക്സ്റ്റ് ഡേ अगले दिन സെയിം റൊട്ടീൻ. वही करते हैं, നെക്സ്റ്റ് ഡേ अगले दिन സെയിം റൊട്ടീൻ. वही करते हैं. വീട്ടിലെന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, എപ്പോഴും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, हमेशा पैसों की किल्लत, എപ്പോഴും രോഗങ്ങൾ. हमेशा बीमारी. അവർ പറയുന്നു, वो कहते हैं, ദൈവമേ, हे प्रभु, എനിക്ക് ഒരു പുതുമകളുമില്ല, मेरे में कोई नयापन नहीं, എനിക്ക് പുതുതായി ഒന്നും അനുഭവിക്കാനില്ല. कुछ भी नया मैं महसूस नहीं कर पा रहा. യേശുവിന്റെ സ്പർശനം यीशु का स्पर्श സകലത്തെയും പുതുതാക്കും. सब कुछ को नया करेगा. You are going to see the new season. आप नया समय मौसम देखेंगे. യേശുവിന്റെ സ്പർശനം यीशु का स्पर्श സകലത്തെ പുതുതാക്കും. सब कुछ को नया करता ബൈബിൾ है. പറയുന്നു, बाइबल कहती है, ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ जब कोई मसीह में है അവൻ പുതിയ तो वो സൃഷ്ടിയാകുന്നു. नई सृष्टि है. പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി, पुराना बीत गया, ഇതാ സകലവും അവനിൽ പുതുതായി. देखो सब कुछ नया हो गया. ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുന്നു, मैं आत्मा में भविष्यवाणी करता ഈ हूँ. നാഗ്പൂരിന്റെ മുകളിൽ नागपुर पर ഒരു പുതിയ സീസൺ ഓപ്പൺ एक ആകുകയാണ്. नया मौसम खुल रहा है.
നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ आपकी आत्मिक जिंदगी में ദൈവം പുതുമകൾ നൽകട്ടെ. परमेश्वर नयापन देने पाए, പുതുമകൾ നൽകട്ടെ. नयापन दे। ഇത് യേശുവിന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ ये കഴിയുകയുള്ളൂ. केवल यीशु कर सकता है। അതുകൊണ്ടാണ് യെശയ്യാ പ്രവചനം 43 അധ്യായം 18-19 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, इसलिए यशायाह 43 का 18 और 19 कहता है, മുൻപുള്ളവയെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ട, जो बीत गया उसको मत सोचो, പണ്ടുള്ളവയെ കുറിച്ച് നിരൂപിക്കണം. जो चला गया उसके बारे में मत सोचो। ഇതാ ഞാൻ പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യുന്നു. मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करता हूँ, ഇതാ ഞാൻ പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യുന്നു. मैं तुम्हारे लिए नया करता हूँ। മരുഭൂമിയിൽ ഒരു വഴിയും जंगल में मार्ग, നിർജ്ജനമായ പ്രദേശത്ത് നീരൊഴുക്കുകൾ തന്നെ. निर्जल जगह पर तुम्हारे लिए झरना ഈ खोलता हूँ। വാക്കുകൾ ജീവനായി നിങ്ങളുടെ മേളിൽ വന്ന് വീഴുകയാണ്. ये वचन जीवन बनकर आप पर उतर रहे हैं। The new season is starting your life. आपकी जिंदगी में एक नया मौसम शुरू हो रहा है। Hallelujah. Hallelujah. New season is starting. एक नई ऋतु खुल रही ഇന്ന് है। കണ്ട മിസ്രൈമിനെ നീ മേലാൽ കാണുകയില്ല. आज तक दिख रहा मिस्र आइंदा नहीं दिखेगा। ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നു, ए परमेश्वर मूसा से कहता है, നീ ഇന്നലെ വരെ കണ്ട കാഴ്ചകളല്ല മോശേ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. कल तक के नजरिए मूसा तू आगे कल नहीं देखेगा। ഇന്ന് കണ്ട മിസ്രൈമിനെ നീ കാണുകയില്ല. आज जो मिस्र दिख रहा वो कल नहीं दिखेगा। നീ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ചെങ്കടൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ വഴി മാറുന്നതാണ്. तू अब ये देखागी कि समुद्र रास्ता छोड़ रहा है। ഇതാ ഞാൻ പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യുന്നു. मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करता हूँ, ഇതാ ഞാൻ പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യുന്നു. मैं तुम्हारे लिए नया करता हूँ। നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പുതുതാകുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी नई हो? There is only one way, केवल एक ही मार्ग है, only one truth. केवल एक ही सच है, His name is Jesus. और उसका नाम है यीशु। Only Jesus can give you the new life. केवल यीशु ही नई जिंदगी दे सकता है। Only Jesus can change your life. केवल यीशु ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। No religion, कोई धर्म नहीं कर सकता, no creed, कोई नहीं कर सकता, nothing in this कोई world. मत नहीं कर सकता। There is only one way to receive the salvation. उद्धार पाने का एक ही मार्ग, His name is Jesus. और उसका नाम है यीशु। He will give you the new life. वो आपको नई जिंदगी देगा, He will refresh you. वो आपको ताजा बनाएगा, He will strengthen you. वो आपको ताकत देगा, He will heal you tonight. वो आपको चंगाई देगा।